മേനകരമ്പാതിവാര സ്ത്രീമാരോടു ഇന്ദ്രാണിയോടുമിടകലർന്ന് ദേവാധിപത്യവുമേറ്റെടുത്തങ്ങിനെ മോദത്തോടിന്ദ്രൻ ഭരിക്കും കാലം. ദേവർഷി സത്തമനാകിയ നാരദൻ ദേവലോകത്തു കടന്നുകൂടി വീണ വായിച്ചുകൊണ്ടീശ്വരനാമങ്ങൾ ആനന്ദ സമ്പൂർണമുച്ചരിച്ചും ലോകൈകനാഥനാം നാരായണൻ തന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാലപിച്ചും സ്വച്ഛസ്ഫടിക സമാനമായി ശോഭിക്കും ദേവസഭയിലടുത്ത നേരം ഇന്ദ്രനും തന്റെ പരിവാരജാലവും സാന്ദ്ര ബഹുമാന ഭക്തിയോടെ സംഭ്രമിച്ചങ്ങു സഭയമെഴുന്നേറ്റു പാദം വണങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നു. ആശിസ്സു നൽകിയിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചെല്ലാരും കൂടി ഇരിക്കുന്നേരം ലോകസഞ്ചാരിയാം നാരദയോഗീന്ദ്രൻ ഓരോ വിശേഷമുരച്ചു മോദാൽ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് മറ്റൊരു സംഗതി വേറെയോതി ദേവദേവൻ തന്നനുഗ്രഹം കൈക്കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്ര വീരാജയിച്ചാലും നീ വീര്യവാനാകുന്ന നിന്നോടൊരു കാര്യം സൂക്ഷ്മതയോടെ പറയുന്നു ഞാൻ. ഗർവിഷ്ഠന്മാരായ പർവ്വതക്കൂട്ടങ്ങൾ വൻചിറ കാട്ടി പറന്നിടുമ്പോൾ ലോകങ്ങളെല്ലാം ഇളകി മറിയുന്നു, വൃക്ഷങ്ങൾ പൊട്ടിയടർന്നിടുന്നു. ദേവലോകത്തിലെ മറുപടിയും ദേവേന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുണ്ട്. മേനകൈ, രംഭൈ തുടങ്ങിയ അപ്സരസ്സുകളോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ദ്രാണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ദ്രാണി ചിലർത് ദേവേന്ദ്രനോട് മനേവിയാക്കുമേ அப்படி இந்திராணியோடு கூடிட்டு மறுபடியும் சுகமாயிட்டு அந்த சொர்க்கத்தை பரிக்கிறார். அந்த டைமில் தேவர்ஷி நாரதன் அங்க வந்து சேர்றார். வீணையில நாராயண நாமம் பாடி ஸ்துதிச்சுண்டு வர அந்த நாரதனை தேவேந்திரனும் தேவர்களும் எல்லாருமா நன்னா ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്വീകരണം പண்றா. നാരദൻ தேவேந்திரன் கிட்ட ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறார். முன்னால இந்த பர்வதங்களுக்கெல்லாம் பறவைகள மாதிரி ரெக்கைகள் இருந்ததே, நினைச்ச இடத்துல பறந்து போய் உக்காந்துக்கும். அப்படி உட்காரும்போ அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த விவசாயம், அதே மாதிரி செடிகள் மரங்கள் எல்லாம் இல்லாம போயிடுமே இந்த பர்வதங்கள் போய் உட்காரும்போ. அதே மாதிரி நாசநஷ்டங்களொன்னும் உண்டாகக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாரத மகர்ஷி சொல்றார், எல்லா ஜீவஜாலங்களுக்கும் இந்த பர்வதங்கள் ஒரு சிம்ம சொப்பனமாயிருக்கு. அது பறக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த பர்வதங்களோடு ரெக்கைகளை வெட்டணும் அப்படின்னு இந்திரன் கிட்ட நாரத மகர்ஷி சொல்றார். എന്നെല്ലാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തു ചെന്നവരു കൊടുകൂടി പതിച്ചിടുമ്പോൾ സാധുക്കളായുള്ള മാനുഷവർഗവും ജന്തുജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും അറ്റമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്നത് കഷ്ടമാണോർക്കനീ ദേവനാഥ. പർവ്വതങ്ങൾക്കു ചിറകു കൊടുത്ത
അത് ഗർവിനു കാരണമായി വന്നു. ശ്രീഗന്ധമാദനം മൈനാകം കൈലാസം മേരു ഹിമാലയം മന്ദരവും ദിവ്യത്വമേറുന്ന ശാന്ത പ്രകൃതികളാകയാലിവർ മുന്നേ പോലെ തന്റേതായ ഭാഗമാരംഭിച്ച് സൗഖ്യമായി നിന്ന് നിലയ്ക്കു നിൽക്കും. நாரத மகர்ஷி சொல்றார், ஸ்ரீ கந்தமாதனம், மைனாகம், கைலாசம், மேரு, ஹிமாலயம், மந்தரம், இந்த பர்வதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பாவங்களாக்கும். அவ ஆருக்கும் எந்த உபதிரவமும் பண்ண மாட்டா. அதனால அவளோட ரெக்கைய முறிக்க கூடாது. மிச்சம் இருக்கிற எல்லா பர்வதங்களோட ரெக்கைய முறிக்கணும் இந்திரா அப்படின்னு சொல்ற. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള പർവ്വതവർഗത്തിൻ ഗർവൂനി നീക്കേണമിന്ദ്രവീര. സർവജ്ഞനായുള്ള നാരദനീ വണ്ണം താടി തലോടി പറഞ്ഞ നേരം വജ്രായുധത്തെയും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടെത്രയും വേഗത്തിൽ ദേവരാജൻ പർവ്വതജാതീതൻ പക്ഷങ്ങളൊക്കെയും വെട്ടിമുറിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ പർവ്വത ഗർവം ശമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രനു ഗർവമുയർന്നു ഹൃത്തിൽ. നാരദർ சொன்ன உடனே வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துட்டு தேவேந்திரன் அத்தனை பர்வதங்களோடும் ரெக்கைய முறிச்சு போட்டார். அப்படி எல்லா பர்வதங்களோடும் ரெக்கைய முறிச்சு போட்டோன்னே அந்த நொடியில இந்திரனுக்கு ஒரு கர்வம் உண்டாச்சு அப்படின்னாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. നാരദ വാക്യം മറന്നു കൈലാസത്തിൻ ദിവ്യങ്ങളായ ചിരതരപ്പാൻ. ആയുധമോങ്ങിയോരിന്ദ്രനെ ശംഭൂതൻ മൂർത്തിയേരിലൊന്നായ നന്ദികേശൻ വെക്കത്തിൽ കോരിയെടുത്തെറിഞ്ഞിടിനാൻ. ചെന്നവൻ സ്വർഗത്തു വീണു പാവം. ഉള്ളിലുയർന്നോരഹങ്കാരവും പോയി ലജ്ജിച്ചു പാരം മയപ്പെട്ടിന്ദ്രൻ. ഉന്മാദം കൈക്കൊണ്ടു ലക്കുവിട്ടന്തനായി മന്ദം ബൃഹസ്പതി തന്നെ കണ്ടു. നാരദവാക്യമതിക്രമിച്ചിവണ്ണം കൈലാസത്തെ ചെന്നെതിർക്കുകയാൽ വന്നോരമണിയാണിന്ദ്ര നിനക്കുള്ളോരസ്വാസ്ഥ്യം മാറുകയില്ലെന്നായോ. ശ്രീ പരമേശ്വരനിന്ദ കാണിക്കയാൽ വന്നൊരു സങ്കടമെന്തു ചെയ്യാം. ഏതു സിംഹാസനം കേറിഞ്ഞെളിഞ്ഞാലും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചെന്നാലും വേണ്ടും സമയത്തു വേണ്ടത് തോന്നുവാൻ ഈശ്വരാധീനമുണ്ടായേ പറ്റൂ. ഇന്ദ്രനും വ്യാഴവും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നു ചിന്തിച്ചു മങ്ങിയിരിക്കും നേരം സംഹാരകാരിയാം ശങ്കരൻ തന്നംശ സംഭൂതനാകിയ ദുർവാസാവും എങ്ങു നിന്നെന്നറിഞ്ഞില്ലവിടേക്കപ്പോൾ വന്നിദാശനി പതിച്ച പോലെ. സമ്പത്തും ആപത്തും യാദൃശ്ചികമായിട്ടല്ല ഭവിക്കുന്നതെന്നും ഇന്നും. നാരദ വാക്യത്തെ മറന്നിട്ട് നാരദർ சொன்னாரே, எந்த தவறும் செய்யாத பர்வதங்களை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த நாரத வாக்கியத்தை மறந்துட்டு கைலாச பர்வதத்தோடு ரெக்கைய
கட் பண்ணி போடுறதுக்கு துணிஞ்ச இந்திரனை பரமசிவனோடு தாசனான நந்திகேசன் பொக்கி எடுத்து தூக்கி வீசி எறிஞ்சோன இந்திரன் சொர்க்கத்துல போய் விழுந்தார். கர்வு அடங்கித்து இந்திரனுக்கு குருவான ப்ரஹஸ்பதிய தேவேந்திரன் போய் வணங்கி நிற்கிறார். நாரதர் சொன்னதை கேட்காதக்கி நீ உன்னோடு தன்னிஷ்டப்படி நடந்ததாக்கும் இந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் காரணமாச்சு அப்படின்னு தேவகுரு ப்ரஹஸ்பதி சொல்றார். பரமசிவனையே நீ இப்படி இன்சல்ட் பண்ணிட்டியே தேவேந்திரா, ஏது சிம்ஹாசனத்துல ஏறி என்ன பதவியில உட்கார்ந்தாலும் எത്ര உயரத்துல நீ படிச்சாலும் வேண்டது வேண்ட சமயத்துல செய்யறதுக்கு பகவானோடு அந்த அனுகிரகம் ஈஸ்வராதீனம் உண்டாகணும் அப்படின்னு குரு தேவேந்திரன் கிட்ட சொல்றார். எത്ര பெரிய பட்டப்படிப்பு படிச்சானாலும் எത്ര பெரிய பதவியில உட்கார்ந்தானாலும் வேண்ட டைம்ல வேண்ட புத்தி தோணறதுக்கு அந்த பகவானோட அனுகிரகம் உண்டாகணும், ஈஸ்வராதீனம் உண்டாகணும் அப்படின்னு தேவகுரு ப்ரஹஸ்பதி இந்திரன் கிட்ட சொல்றார். ஈஸ்வராதீனம் இருந்தானாக்கா புத்தியும் பதவியும் இல்லாதவாளுக்கு கூடியும் நல்ல முடிவெடுக்கிறதுக்கு முடியும். ஈஸ்வராதீனம் இல்லை அப்படின்னாக்கா புத்தியும் பதவியும் இருந்தா கூட வேண்ட டைம்ல வேண்ட முடிவெடுக்கிறதுக்கு முடியாம போகும். வியாழம் சொன்னானா ப்ரஹஸ்பதியான அந்த குரு. அப்படி தேவகுரு ப்ரஹஸ்பதியும் தேவேந்திரனுமா இப்படி சங்கடப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த டைம்ல சங்கரனோடு அதாவது ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனோடு அந்த ரௌத்ர பாவத்தோடு அம்ச அவதாரமான துர்வாசா மகர்ஷி அங்க வந்து சேர்ந்தார். சம்பத்தும் ஆபத்தும் முன்கூட்டி நிச்சயிச்சபடி அன்னைக்கும் அந்த காலத்திலையும் இந்த காலத்திலையும் வரதில்லை. அது அன்எக்ஸ்பெக்டடா வரும், அன்எக்ஸ்பெக்டடா போகும். அதே மாதிரி கஷ்டகாலம் வரத்த ஆபத்தும் நல்ல காலம் வரத்த சம்பத்தும் இப்படி திடுதிப்புன்னு வரும். ஐஸ்வர்யங்களும் வரும், சம்பத்தும் வரும் நல்ல காலத்துல, ஆபத்துகளும் கஷ்டகாலവും எல்லாம் ஒரு பேட் டைம் வரத்த வரும். அதுக்கு முன்னோடியாக இந்திரனுக்கு கஷ்டகாலம் தொடங்கியாச்சு அப்படின்னு தெரியப்படுத்துற மாதிரி இப்படி பர்வதங்களோட ரெக்கைய வெட்டுறதுக்கு இந்திரனுக்கு தோന്നിனது அவனோடு கெட்ட காலத்தினாலேயாக்குமே அகங்காரம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு அது காரணமாச்சு. அப்படி அந்த கெட்ட காலம் ஆரம்பிச்ச அந்த டைம்ல அதனோடு ஒரு கண்டினியூவேஷன் ஆயிட்டு கோபத்தோடு உச்சாணியில இருக்கிற அந்த பரமசிவனோடு அந்த ரௌத்ரபாவத்துல இருக்கிற பரமசிவனோடு அம்ச அவதாரமான அந்த துர்வாசா மகர்ஷி அங்க வந்து சேர்றார் அப்படின்னாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. துர்வாசா மகர்ஷி அவருக்கு சட்டுன்னு கோபம் வந்துருமே, கோபம் வந்தா அவரு சாபம் போட்டு விடுவார். அதாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. വേഗമോടെഴുന്നേറ്റു ഭക്തിയോടിന്ദ്രനും വന്ദനം ചെയ്തു മുനിവരനെ. അപ്രദേശമപ്പോൾ ദിവ്യമാം സൗരഭ്യ സമ്മിശ്രമായി വിചിത്രമത്രേ. കൽപ്പക പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചോരു നിർമ്മലമാകിയ മാലമെല്ലേ. ദേവേന്ദ്ര നിന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കുമി മാലയെ വാങ്ങി ധരിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നു മുനിവരനോദി ദേവേന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കുതുകമോടെ. ഭക്തി പുരസരം ഇന്ദ്രനതു വാങ്ങി ഐരാവതത്തിൻ മുകളിലേറി. ആനന്ദൻ മണ്ടയിൽ മാലയെ വെച്ചിട്ടു മെല്ലെ മൂടിക്കെട്ടഴിച്ചുകൊണ്ട് മാലയെ ഭംഗിയിൽ ചൂടുന്നതിനായി കോതി മിനുക്കി തുടങ്ങിടുമ്പോൾ കൽപ്പകപ്പൂമണമേറ്റുമതിച്ചുകൊണ്ടാർത്തു വന്നെത്തിയ
വണ്ടിൻ കൂട്ടം. ആനതൻ മസ്തക ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മാലയ്ക്കു ചുറ്റും പറക്കുകയാൽ അക്ഷമനാകിയ നാൽക്കൊമ്പനാമാല തുമ്പി കൈ പൊക്കി വലിച്ചെടുത്ത് കാൽ കീഴിലിട്ടു ചവിട്ടി കൊഴിച്ചതു താറുമാറാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കോപിഷ്ഠനാകുന്ന മാമുനി അന്നേരം ക്ഷീണഹൃദയനാം ദേവേന്ദ്രനെ പാരാതെ നോക്കിയാദരം വിറച്ചുകൊണ്ടത്യന്ത കോപി മുനി ചടിച്ചു. നിന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടെന്നൂടെ മാലയെ ആർക്കും ഉപകരിക്കാത്ത മട്ടിൽ ആനയെ കൊണ്ടു ചവിട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് നീ കഷ്ടതയൽപ്പമറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഇന്ദ്രാണി നിന്നോടെ വംശത്തോടൊന്നിച്ച് വൃദ്ധരായി തീർന്നു ജരഭവിച്ച്. കണ്ടാൽ വെറുക്കുന്നോരാകൃതിയോടു ചേർന്നിണ്ടലിലാണ്ടു കുളിച്ചിടുവിൻ. മാമുനി തന്നോടെ കാൽ പിടിച്ചിടുവാൻ ദേവരാജാവു തുനിഞ്ഞിടവേ കൊള്ളി മീൻ മിന്നി മറയുന്നതുപോലെ യോഗി വീരൻ മറഞ്ഞു പോയി. കൽപ്പക പുഷ്പങ്ങൾ எடுத்து உண்டாக்கியிருக்கிற நல்ல ஒரு அழகான திவ்ய மாலை துர்வாசா மகர்ஷி இந்திரனுக்கு கொடுக்கிறார். தேவலோக அதிபதியான இந்திரா, உனக்கு இந்த மாலை சூட்டா இருக்கும், நீ இத தலையில வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுக்கிறார். தேவேந்திரன் ஐராவதத்தோடு மேல வைக்கிறார். ஐராவதத்தோடு மேல ஏறி உக்காந்துண்டு ஐராவதத்தோடு மஸ்தகத்துல தலையில அந்த மாலைய வச்சுட்டு தன்னோடு தலைய கோதி சீவி அலங்காரம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த மாலைய தலையில வச்சுக்கலாமாக்கும் இந்திரன் நினைச்சது. இந்த மாலைக்கு நல்ல சுகந்தமாக்குமே. அதனால வண்டுகள் எல்லாம் எங்கேன்னு தெரியல கூட்டமா ஓடி ஓடி வந்து இந்த மாலைக்கு ചുറ്റും இப்படி வட்டம் போட்டு பறந்து தேன் குடிக்கிறதுக்கு கிடைக்குமான்னு உள்ள போயெல்லாம் உட்கார்றது. அப்ப இந்த வண்டுகளெல்லாம் ஓடி வரத்த பெரிய வண்டுகளோட பாட்டு உண்டாகுமே, ஹூங்கார சப்தம். அந்த சத்தம் இந்த ஆனையோடு காதில கேட்டு ஆனை ஐராவதம் அப்படிங்கிற இந்திரனோடு ஆனை டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. இந்த காது கிட்டேக்குமே இந்த வண்டுகள் எல்லாம் ஓடி நடந்து பாடுறது. அப்போ ஆனைக்கு டென்ஷன் ஆயிட்டு அதுக்கு கோபம் வந்து தலைய பிடிச்ச ஒரு ஆட்டாட்டினோனே தலையில இருக்கிற அந்த மாலை கீழே விழுந்தது. கோபத்துல கண்ணு தெரியாக்கி ஆனைக்கு அந்த மாலையோட மகத்துவம் தெரியாக்கி அந்த மாலைய மிதிச்சுது ஆனை. மாலைய சவிட்டி மிதிச்சு அரைச்சுது. அந்த முனி இத பார்த்துட்டே இருக்கிறாரே, தேவேந்திரனுக்கான என்ன பண்றதுன்னே தெரியலை. தேவேந்திரன் ஆக்சுவலா வந்து அந்த மாலைக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்திருக்கார். அதனாலயாக்கும் ஐராவதத்தோடு மஸ்தகத்து மேல வச்சது. கீழே வச்சானா அந்த மாலைக்கு ஒரு மதிப்புண்டாகாதே, மண்ணுல வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாக்கும். அப்போ ஐராவதத்தோடு மேல வச்சுட்டு தலையெல்லாம் கோதி அலங்காரம் பண்ணிட்டு தலையில வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டாக்கும் வச்சது. அந்த மாலையாக்கும் இப்போ ஐராவதம் கீழே தட்டி போட்டு காலால சவுட்டி அரைச்சிருக்கு. இத பார்த்துட்டு துர்வாசா மகர்ஷிக்கு க்ஷிப்ர கோபியாக்கும். துர்வாசா மகர்ஷி சட்டு விட்டுன்னு கோபம் வந்துவிடும். கோபத்துல சாபம் போடுறார், உன்னோடு அஸ்ரத்தையால அந்த மாலைய நீ நாசம் பண்ணிட்டியே இந்திரா. மாலைய நாசம் பண்ணினது ஆனையாக்கும், ஆனா தேவேந்திரன் கிட்டேயாக்கும் மகர்ஷிக்கு கோபம் வருது. நீ அந்த ஆனையோடு முதுகு மேல வச்சு தலை மேல வச்சதுனாலே இல்லவா ஆனை கீழே தட்டி போட்டு அந்த மாலைய சவுட்டி அரைச்சது. உனக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம போயிடுத்தே. அதனால இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் உனக்கு நான் தந்தே தீருவேன். நீயும் உன்னோட தேவ வம்சவும் ஜரானர பாதிச்சு வயசாயிட்டு கண்ணு காணாக்கி
உடம்புல இருக்கிற தோலெல்லாம் சுக்கி சுழிஞ்சு அதே மாதிரி எழுந்திருந்து நடக்க முடியாம வடிகுத்தி பிடிச்சுட்டு நடக்கிற ஸ்டேஜில் ரொம்ப ஒரு 100 வயசு கிழவன மாதிரி நீயும் தேவர்களும் ஆயி தீரட்டும் அப்படின்னு தேவேந்திரனை சாபம் போட்ட அந்த நொடியிலேயே தேவேந்திரனும் அங்கே இருக்கிற எல்லா தேவர்களுக்கும் வயசான மாதிரி தோற்றமாயிடுத்து. தேவேந்திரன் தன்னோடு தவறு தெரிஞ்சு அந்த மகர்ஷியோடு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த மகர்ஷி நொடி இடையில அங்கேருந்து அப்பிரத்யட்சனாயிட்டார் அப்படின்னாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. മാമുനി ചൊന്നതും ദേവന്മാരെല്ലാരും വൃദ്ധന്മാരായതുമൊപ്പം തന്നെ ദുർവാസസിന്റെ വജസിന്റെ വൈഭവം വാചാമഗോചരമെന്നേ വേണ്ടു. വന്നതു വന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നിനി നേരം കളയേണ്ടതെന്നോർത്തുടൻ ഇന്ദ്രസമന്വിതം വേണ്ടതാലോചിച്ചു പങ്കജവാസനെ കാൺമാനായി. തപ്പിത്തടഞ്ഞു വിറച്ചു വിഷമിച്ചു വ്യാഴവും കൂട്ടരുമൊത്തു ചേർന്ന് പങ്കപ്പാടൊന്നും പരിഗണിച്ചിടാതെ കൺപോള പൊക്കി നടപ്പുമായി. സത്യലോകത്തു പതുക്കെ അടുത്തപ്പോൾ നാൻമുഖ സ്വാമിയും കണ്ടുറന്നു. എല്ലാം ശരിയായി കണ്ടു വിഷാദിച്ചു മല്ലാരിയോടും ഗിരീശനോടും. ചെന്നു പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞൊന്നു ചിന്തിച്ചു വിഷ്ണു മൊഴിഞ്ഞിതു ശാന്തമായി. പാലാഴിയൊന്നു കടഞ്ഞതിൻ സത്തായ ദിവ്യപീയൂഷം കുടിക്കാമെങ്കിൽ ശാപമൊഴിഞ്ഞു വസിക്കാമിതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല തോഴ. അത്ഭുതരൂപരാം ജീവജാലങ്ങളും ഔഷധസാരവും രത്നങ്ങളും കാളകൂടം മുതൽ ദേവാമൃതം വരെയുള്ള വിശേഷ പരമ്പരയും തിങ്ങിഞ്ഞെരുങ്ങി പ്രശാന്ത ഗംഭീരമായി മോഹനമായി ലസിച്ചിടുന്ന പാൽക്കടൽ നന്നായി കടയുവാനുള്ളൊരു മാർഗങ്ങൾ വാനവരാലോചിച്ചു. സർവജ്ഞനാകുന്ന പാർവതി കാമുകൻ ദാനവദേവ സമൂഹങ്ങളെ ഒന്നോടെ യോജിപ്പിച്ചത്യന്ത ശക്തനം വാസുകിയെ കയറാക്കിക്കൊണ്ട് മന്ദര പർവ്വതം നല്ലൊരു മത്താക്കി പാൽക്കടലൊന്നു കടഞ്ഞ നേരം മന്ദര പർവ്വതം മന്ദമന്ദം താണു പാലാഴി തന്നിൽ മറഞ്ഞു പോയി. ദേവർകൾ അത്തനെ വരും വയസ്സാന മാതിരി ആയിട്ടാ, കണ്ണു കാണർത്തുക്കില്ലേ. അതേമാതിരി അവൾക്ക് എഴുந்து നിൽக்கிறதுக்கு കൂടി முடியலை. கையில குச்சி இல்லாம அவளுக்கு நடக்க முடியலை. உடம்பில் இருக்கிற தோலெல்லாம் பார்த்தா சுக்கி சொலிஞ்சு அத்தனை பேரும் அழகில்லாம அந்த 100 வயசு கிழவன மாதிரி ஆயிட்டா. அத்தனை பேரும் தேவர்களோடு குருவாக்குமே ப்ரஹஸ்பதி. அந்த ப்ரஹஸ்பதி ஓடியும் வயசாகி തീർന്നിട്ടാர் அப்படின்னாக்கும் சொல்லப்படுறது. இதுக்கு என்னவாக்கும் ஒரு பரிகாரம்? ப்ரஹஸ்பதியோடு கூடிட்டு பிரம்மாவை பார்க்கறதுக்கு எல்லாரும் தப்பித்தடைஞ்சு நடந்து போனா சத்தியலோகத்துக்கு போய் பிரம்மாவை பார்த்தோன்னே பிரம்மா பரமசிவன் கிட்ட போனார். பிரம்மா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிட்டு பரமசிவன் கிட்ட போயிட்டு அந்த பரமசிவனையும் கூட்டிட்டு மகாவிஷ்ணுவை காணறதுக்கு போனா. கிரீஷன் சொன்னானாக்கா சிவன் அர்த்தம், மல்லாரி சொன்னானாக்கா மகாவிஷ்ணுன்னு அர்த்தம். அப்படி பாலாழி கடைஞ்சு கிடைக்கிற அமிர்தமல்லாதக்கு வேற ஒரு மருந்து இதுக்கு இல்லை அப்படின்னு பகவான் நாராயணன் சொல்றார். பாலாழியில பலவித விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு.
ஔஷதம் இருக்கு, ரத்னங்கள் இருக்கு, அற்புத ஜீவிகள் இருக்கு, காளகூடம் அப்படிங்கிற விஷம் இருக்கு, அமிர்தம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. சாந்தமா இருக்கிற அந்த அமைதியா இருக்கிற அந்த பாலாழிய எப்படியாக்கும் கடைய முடியும் அப்படின்னு எல்லாரும் யோசனை பண்ணினா பரமசிவன் அதுக்கு சொல்றார், தேவ அசுரர்கள் ஒட்டுக்க ஒரு சேர இதுக்கு வேலை பண்ணணும். தேவர்களுக்கு அசுராளோடு அந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் இருக்கணும். என்னன்னா அசுராள் ரொம்ப சக்தி உள்ளவாளாக்கும். அதனால இந்த சமயத்துல அவளை கூட்டு சேர்த்திண்டு பாலாழி கடையணும் அப்படின்னு சொல்றார். வாசுகி அப்படிங்கிற அந்த நாகத்தை கயராயிட்டும், மந்தரம் அப்படிங்கிற பர்வதத்தை மத்தாயிட்டும் பாலாழியில அந்த பாலாழி கடையறதுக்கு யூஸ் பண்ணினா அந்த பாலாழி கடையற சமயத்துல அந்த மந்தர பர்வதம் பாலாழியில முழுகி போச்சு. அதை பார்த்துட்டு அத்தனை பேருக்கும் சங்கடமாச்சு. ഇങ്ങനെ കാൺകയാൽ എല്ലാരും ദുഃഖിച്ചു. ചിന്താബ്ധിമഗ്നരായി വിഷ്ണു തന്നെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു. തെളിഞ്ഞു വസിക്കവേ വാസുദേവൻ പരനാമയായി. മന്ധര പർവ്വതം താങ്ങി ഉയർത്തിനാൻ അത്ഭുതമെന്നല്ലാതെന്തുരപ്പൂ. ഭക്തരെ പാലിക്കാൻ ഏതൊരു വേഷവും കെട്ടിയാടുന്നവനല്ലോ കൃഷ്ണൻ. ഈ വിധം വിഷ്ണുതൻ കാരുണ്യം കാരണം പാൽക്കടൽ നന്നായി കടഞ്ഞിടുമ്പോൾ അത്യുഗ്രഘോരമാം കാളകൂട വിഷം ക്ഷീരാബ്ദിയിങ്കലുദിച്ചുയർന്നു. സർവവും അപ്പോൾ ദഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ സർവൻ മഹാദേവൻ സർവശക്തൻ. ലോകോപകാരാർത്ഥമായി വിഷത്തിനെ മോന്തിപാനം ചെയ്തു നീലകണ്ഠൻ. ആസുരി രൂപിണിയായോരജ്യേഷ്ഠയും വാരുണി ദേവിയും വന്നു പൊങ്ങി. ദാനവജാതീതൻ കൂട്ടത്തിലെത്തിനാർ സ്വീകരിപ്പാനവർ മാത്രമല്ലോ. വെണ്ണയുപേക്ഷിച്ച് ഗോവിന്ദനെ കൊന്നിട്ടിറച്ചിയിച്ചിക്കുന്നു ദുഷ്ടവർഗം. നവ്യങ്ങളായുള്ള കൽപ്പക വൃക്ഷങ്ങൾ, ഉത്തമ ജാതിയ സൈന്ധവങ്ങൾ, കൗസ്തുഭാദ്യങ്ങളാം രത്നപ്രകാണ്ഡങ്ങൾ, അമ്പിളിക്കീറുകൾ എന്നിതെല്ലാം പുത്തൻ പ്രഭയൊത്തു വേറെ പിറന്നപ്പോൾ അത്ഭുതമെന്നേ പറഞ്ഞിടാവൂ. പങ്കജം കൈകളിലേന്തി അനന്തരം പങ്കജമങ്കയുദിച്ചുയർന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നു വന്നു ഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും അമ്പരന്നു നിൽക്കേ വിഷ്ണുവിൻ മറ്റൊരവതാരമാകുന്ന ധന്വന്തരി തന്നുദയമായി. മന്ദരപർവ്വതം പാലാഴിയിലെ മുഴുകിപ്പോരോണെ അത്തനെ പേരും മഹാവിഷ്ണുവെ ശരണം പ്രാപിച്ച മഹാവിഷ്ണു ഉടനടിയാക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആമയായിട്ട് അവതാരമെടുത്ത് മന്ദരപർവ്വതത്തെ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നാർ. ഭക്ത പരിപാലനத்துக்காக ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏത് വേഷവും எடுப்பர். ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் பிரச்சனை வரும்போதாக்கும் பகவான் ஒவ்வொரு அவதாரங்களை எடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்க முடியும். மகாவிஷ்ணுவோடு காருண்யத்தால பாலாழி கடையறத்த காளகூட விஷம் பொங்கி வந்தது. பரமசிவன் இந்த உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த காளகூட விஷத்தை முழுங்கினார். அதனால அவருக்கு நீலகண்டன் அப்படிங்கிற நாமம் உண்டாச்சு. വാരുണി ദേവി ഉയർന്നു വന്നാളെ ജ്യേഷ്ഠാദേവിയും ഉയർന്നു വന്ന. സ്ത്രീയില്ലാത്ത ദേവതകളാണ് அந்த ജ്യേഷ്ഠാദേവിയെ. അതേമാതിരി മദ്യത്തോട് ദേവതയാണ് ലിക്വിഡ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോട് ദേവതയാണ് அந்த വാരുണി ദേവിയെ.
அசுரர்கள் ஸ்வீகரிக்கிறா. அவளோடு சுபாவம் அனுசரிச்சு அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தேவதையை கிடைக்கிறது அப்படின்னு இதுல எடுத்து சொல்லப்படுறது. மாடு நல்ல வெண்ணெய் பால் எல்லாம் தருமே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றா. அப்படி வெண்ணெய் பாலெல்லாம் தர அந்த மாடையே கொன்னுட்டு அந்த மாംசத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறவாளாக்கும் இந்த அசுரர்கள் அப்படின்னு இதுல எடுத்து சொல்றா. அப்படி இருக்கிற அந்த அசுரர்களுக்கு ஜேஷ்டா தேவியும் அதே மாதிரி வாருணி தேவியும் பகவான் கொடுக்கிறார். ரத்னங்கள், கல்பக விருட்சங்கள், அதே மாதிரி மருந்து செடிகள், கௌஸ்துப ரத்னம், சந்திரன், இதெல்லாம் பாலாழியிலேருந்து உயர்ந்து வந்தது அப்படிங்கிறதையாக்கும் இதுல பார்க்க முடியறது. அதே மாதிரி லக்ஷ்மி தேவி புத்தன் பிரபையாயிட்டு உயர்ந்து வரா. அதுக்கப்புறமா உயர்ந்து வருது தன்வந்திரி பகவானாக்கும் அப்படிங்கிறதையாக்கும் நம்ம இதுல பார்த்தோம். കയ്യിലമൃത കുടവുമെടുത്തു കൊണ്ടാതരാൽ കണ്ടോരു നേരത്തിങ്കൽ ദാനവന്മാരതു തട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടോടി ഒളിച്ചു മറഞ്ഞു കഷ്ടം. ഹാഹാ ചതിച്ചുവെന്നോതി കിതച്ചുകൊണ്ട് വൃദ്ധരാം ദേവന്മാരോടി ചെന്നു. ക്ഷീണിച്ചു പാരം തളർന്നുവെന്നാകിലും ദാനവരോടു പൊരുതി നോക്കി ശാപപതിതരാം ദേവസമൂഹങ്ങൾ തോറ്റു വിഷണ്ണരായി തീർന്നീതപ്പോൾ. ദുഷ്ടത ദാനവരിങ്ങനെ ചെയ്തതും ദേവന്മാരെല്ലാരും ക്ഷീണിപ്പതും ഓർത്തു ദയാനിധി കൃഷ്ണൻ മറഞ്ഞിതു പാരാതമൃതത്തെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ. ആയധലോചനനാകിയ വിഷ്ണുതൻ മായാവിലാസങ്ങളാരറിയും. ദേവർ കാണാതെ അസുരന്മാരെല്ലാരും വേഗത്തിൽ പോയി രഹസ്യമായി. പറ്റിയ ദേശത്തു വട്ടമിരുന്നു കൊണ്ടുന്മത്തരായി ചിരിച്ചു തുള്ളി. പീയൂഷം സേവിപ്പാനുള്ളോരോരുക്കങ്ങളെല്ലാം മെല്ലെ ആരംഭിക്കയായി. ആരു വിളമ്പുമെന്നുള്ളൊരു ശങ്കയാൽ എല്ലാരും നോക്കി മിഴിക്കുന്നേരം അല്പമകലത്തു കേൾക്കായി മോഹന മഞ്ജുള സംഗീത ദിവ്യരാഗം. രാഗത്തോടൊത്തു മേളിച്ചു ലയിച്ചൊരു മഞ്ജീരനാദവും കേൾക്കയായി. കങ്കണക്വാണവും ലാസ്യവിലാസവും കിങ്കിണി കൊഞ്ചലും പുഞ്ചിരിയും തമ്മിലിണങ്ങിയാനങ്കന്റെ അഞ്ചമ്പു സഞ്ചയിച്ചുണ്ടായ കാന്തി പോലെ വന്നടുക്കുന്നൊരു രൂപമിതെന്തോരു മിന്നൽ കൊടിയോ മഹിളതാനോ. ഈ വണ്ണമേവരും നോക്കി പകയ്ക്കവേ വന്നിങ്ങരികിലടുത്തു ദേവൻ. ആരിതു ദേവനോ സംശയമെന്തിനു മായാപതിയോരു പെൺമണിയായി. ഇങ്ങനെ മാനവന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ മോഹിനി വേഷം പകർന്നു നിന്നു. ദാനവരെങ്കിലും ഈ ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നല്ലൊരു പെൺമണി എന്നല്ലാതെ ദൈത്യരൊന്നും പരമാർത്ഥമോർത്തതില്ല. അത്രയ്ക്കു ത്രൈലോക്യ വശ്യമതല്ലയോ
മല്ലാരി തന്റെ മഹിളാരൂപം. ജാത്യന്തരായവരീ വീതം വിഷ്ണുതൻ ഹൃദ്യമായാകൃതി കണ്ട നേരം. ശേഷിച്ച ബോധവും പാടെ നശിച്ചവരെല്ലാം മറന്നങ്ങരികിലെത്തി. നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കമൃതം വിളമ്പണം എന്നുള്ള വാശി മുഴുത്തു പാരം. കണ്ണുകെട്ടിട്ടങ്ങിരിക്കുവിനെല്ലാരും എല്ലാവർക്കുമീ ഞാൻ വിളമ്പിയേക്കാം. ആരാണവസാനം കണ്ണുമിഴിക്കുന്നതാ വീരൻ എൻ്റെ കണവൻ തന്നെ. എന്നാ കപട പെൺ തട്ടി മൂളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാരും കണ്ണുകൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടി. വെള്ളവും വായിൽ നുണഞ്ഞിറക്കിക്കൊണ്ടു വട്ടത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പുമായി. മോഹിനി അന്നേരം പീയൂഷ കുംഭവും കയ്യിലെടുത്തു തിരിച്ചു പോന്ന്. ശാപപതിതരും ഭക്തരുമായുള്ള ദേവന്മാർ തൻ മുൻപിലെത്തിക്കൊണ്ട് തന്നൂടെ നാരീ സ്വരൂപം മറച്ചിട്ട് വേഗമൃദു പകുത്തു നൽകി. കണ്ണുമടച്ചു കൊതിച്ചിരുന്നിടുന്ന ദുഷ്ടരിലേകൻ മിഴി തുറന്നു. നോക്കിയ നേരം അമൃതവും നാരിയും പോയിരിക്കുന്നതു കാണുകയാൽ മിണ്ടാതെ വേഗത്തിൽ ദേവസമൂഹത്തിലെത്തിപ്പതുങ്ങി കടന്നുകൂടി. അല്പമൃതം പൂജിക്കുന്നതു കണ്ടു ചൊല്ലിനാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രൻ താനും. വായിലൊഴിച്ചതിറങ്ങുന്നതിൻ മുൻപേ കള്ളന്റെ കണ്ട മറുത്തു വിഷ്ണു. എങ്കിലും പീയൂഷ സ്പർശമുണ്ടാകയാൽ ദുഷ്ടനാമായവൻ ചെത്തിടാതെ ഉഗ്രന്മാരാകുന്ന രാഹുകേതുക്കളായി ഇന്നും ഗ്രസിക്കുന്നു സൂര്യന്മാരെ.